कहानी की शुरुआत होंदी है तो सानू एक लिन नाम का बजुर्ग विखाया जाता है जो कि एक डायरी लिख रहा होंदा है ते नाल सानू दस रहा होंदा है कि हुण उसनूं कोई नहीं पछाणदा। सारे उसनूं भुल गए हैं ते दुनिया की नज़रां विच ओह इस दुनिया विच हैगा भी नहीं है। तो फिर सानू लिन की कहानी विखाई जाती है। जब लिन बहुत छोटा सी तां उसदी माता की डैथ हो जाती है। स्कूल विच भी उसनूं सारे बच्चे तंग करते सी। एक दिन शह नाम की कुड़ी उसनूं मुंडिਆਂ तो बचा के लै जाती है। शह नूं डांस का बड़ा शौक होंदा है। लिन अते शह बहुत नचदे हैं ते शह कोल एक मार्बल होंदा है जो कि पानी में डिग जाता है। लिन उस मार्बल नूं कड्ढण जांदा है पर उसनूं विचों मार्बल नहीं लभदा, उसनूं एक वॉच जिही लभदी है। शह उस वॉच नूं देख के बहुत खुश होंदी है। जिस तो बाद वो एक गेम खेडते हैं वुल्फ वुल्फ वर्स द टैम। लिन शह दे आउण तो पहले अपनी जिंदगी तो बहुत दुखी होंदा है। शह उसकी जिंदगी की इकलौती खुशी होंदी है। तो एक दिन शह की फैमिली अपना घर चेंज करते हैं जिस तो बाद शह लिन तो दूर जा रही होंदी है अते लिन शह की कार का बड़ी दूर तक पीछा करता है पर वह चली जाती है। नैक्सट सीन सानू एक बैली डांसर विखाई जाती है जो कि अपने देश में लास्ट परफॉर्मेंस कर रही होंदी है क्योंकि वह कुछ दिन बाद अपने बॉयफ्रेंड नाल अमेरिका जाने वाली होंदी है। फिर जब वह घर जान लगती है तो स्टार्टिंग वाला बजुर्ग उसनूं अपनी छतरी दिंदा है। वह हर बार जदों भी मीह पैंदा है तो उसनूं अपनी छतरी दिंदा हुंदा सी। शह ने उस बजुर्ग का अज तक नाम नहीं पुछया हुंदा ते इस बार वह उसका नाम पुछदी है जिस ते वह अपना नाम लिन दसदा है। थोड़ी देर बाद लिन बेहोश हो के जाता है जिस तो बाद शह उसनूं हॉस्पिटल लैके जाती है। हॉस्पिटल वाले शह नूं कहंदे हैं कि सानूं इस दियां पुराणियां दवाइयां देखणियां पैणियां हैं इस दे इलाज लई। जिस तो बाद शह उसका एड्रैस वेखदी है। शह लिन के घर पहुँचती है तो उत्थे उसनूं ओही डायरी मिलती है जो कि वह शुरू में लिख रहा सी। शह उस डायरी नूं पढ़न लगती है तो सानूं फिर फ्लैशबैक विखाया जाता है। असीं वेखदे हां कि शह दे जाण तो बाद लिन इकल्ला रह गया सी अते लिन के पिता भी अपनी वाइफ के जाण तो बाद शराब पीण लग पई सी अते लिन अते उसके फादर की आपस में नहीं सी बनती। लिन जद हाई स्कूल में हुंदा है तो उत्थे एक नवीं कुड़ी आई होंदी है जो कि बैले डांसर होंदी है। वह बहुत ज़्यादा सोहनी होंदी है। सारे उसनूं वेखदे रहिंदे हैं पर लिन उसनूं वेख के पछाण जाता है तो उसनूं पता लग जाता है कि यह शह ही है। जिस तो बाद लिन शह नूं आवाज़ मारदा है पर वह अपनी सहेली नाल चली जाती है लिन नूं इग्नोर करके। लिन शह नूं वह गेम भी बोलता है जो कि वह बचपन में बोलते होंदे सन वुल्फ वुल्फ वर्स द टैम पर शह उत्थों दी चली जाती है। जिस तो बाद लिन अपने घर जाता है तो वह वॉच लभदा है जो कि उसनूं बचपन में लभी होंदी है। नैक्सट डे लिन शह नूं वेख रहा होंदा है तो शह अपने सैकल ते उसदे सामणों लंघ रही होंदी है तो वह लिन नूं आवाज़ मारदी है। जिस तो बाद वह दोवें एक पार्क विच जाते हैं। शह दसदी है कि काफ़ी टाइम लंघ जाण कारण उसने लिन नूं नहीं पछाणिया सी पर जद लिन ने वुल्फ वुल्फ वर्स द टैम गेम बोली तां शह नूं सब कुछ याद आ गया अते फिर वह दोवें अपने बचपन दीयां गल्लां करदे हैं ते शह उसनूं दसदी है कि वह कुछ दिन बाद यूरोप चली जाएगी जिथे कि उसनूं स्कॉलरशिप भी मिलेगी। लिन ने यह गल सुन के उदास हो जाता है क्योंकि शह उस तो फिर दूर हो जाएगी। लिन शह नूं ओही वॉच विखांदा है जो कि उसनूं बचपन में लभी होंदी है तो वह लिन नूं कहता है कि जेकर असीं कदे फ्यूचर में मिले तो मैं तैनूं इहो वॉच विखाऊंगा जेकर तू मैनूं पछाण ना पाई। अते फिर सानूं प्रेजेंट टाइम विखाया जाता है जिथे कि शह लिन की डायरी पढ़ रही होंदी है तो सोच रही होंदी है कि यह तो मेरी कहानी है पर मैनूं लिन नाम का कोई आदमी याद क्यों नहीं। शह यह गल्लां अपने बॉयफ्रेंड नूं भी दसदी है पर उसका बॉयफ्रेंड उसदियां इन्हां गल्लां नूं इग्नोर कर दिंदा है। इसलिए शह वो डायरी नूं दोबारों पढ़न लगदी है तो फिर फ्लैशबैक विच चली जाती है अते असीं वेखदे हां लिन अते शह वधिया दोस्त बन गए होंदे हन अते ओह घुम्मण गए होंदे हन क्योंकि उस दिन लिन का बर्थडे होंदा है। बारिश के कारण वह एक शैड के कोल खलोते होंदे हन। लिन शह नूं खुश करन लई मीह विच ही डांस करन लगदा है जिवें कि वह बचपन विच करदा हुंदा सी क्योंकि शह नूं डांस बहुत पसंद सी। वह दोवें मीह विच डांस करन लगदे हन। शाम नूं दोवें घर पहुँचते हैं। लिन उसनूं अपने दिल की गल दस्सण लगदा है पर वह उसनूं दस नहीं पाउंदा जिस तो बाद शह वापस चली जाती है। लिन वापस हिम्मत करके अपने दिल की गल दस्सण शह कोल जाता है पर उसके सामने ही लिन का एक्सीडेंट हो जाता है। हॉस्पिटल में लिन सारी रात प्रे करता है कि शह नूं कुछ ना होवे पर डॉक्टर उसनूं आके दसदे हैं कि असीं शह नूं बचा नहीं सके। जिस तो बाद लिन बहुत ज़्यादा रोंदा है क्योंकि पहले उसकी माता ते हुण उसकी बेस्ट फ्रेंड जिसनूं वह प्यार करता सी उस तो बहुत दूर चली गई सी तो वह सोच रहा होंदा है कि वह कुछ भी करेगा बस लिन वापस आ जाए। जिस तो बाद उसके हत्थ विच जिहड़ी वॉच होंदी है वह शाइन करन लगदी है। अगले दिन लिन उसे हॉस्पिटल में उठता है पर उसकी हुण एज वध चुकी होंदी है जिस ते वह ध्यान नहीं दिंदा तो वह शह के वार्ड में जाके वेखदा है जिथे कि कोई भी नहीं होंदा। जिस तो बाद लिन स्कूल जाता है तो शह नूं सही सलामत वेख के खुश हो जाता है तो उसके कोल जाता है पर शह उस तो डर के अपने फ्रेंड की साइकिल ते बह के उत्थों दी चली जाती है। लिन अपने घर पहुँचता है तो उसके पिता भी उसनूं नहीं पछाणदे। वह उसनूं चोर समझ के घरों भजा दिंदे हैं।
ਲਿਨ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲਿਨ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੀਕਰਟ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਲਿਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਲਿਨ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੋਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਲਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਏਜ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਲਿਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੀਨਸ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਨ ਸ਼ੈ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੋਸਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈ ਜਿਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੈ ਸੈਡ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਫਰੈਂਡ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲਿਨ ਸ਼ੈ ਦਾ ਟੀਚਰ ਬਣ ਕੇ ਉਸਦੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਨ ਭਾਵੇਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸ਼ੈ ਲਈ ਯੂਰਪ ਦੀ ਇੱਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ੈ ਦੀ ਮਦਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਲਿਨ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਲਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਫੀਸ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਫਿਰ ਸ਼ੈ ਯੂਰਪ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਪੀਟਰ ਨਾਮ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਨ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਪੀਟਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਨ ਨੇ ਸ਼ੈ ਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਲਿਨ ਇਹ ਸਭ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਿਨ ਨੂੰ ਫੀਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੈ ਉਸਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਛੇੜਦੇ ਹਨ। ਲਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਲੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੈ ਆਪਣੀ ਡਾਂਸ ਅਕੈਡਮੀ ਅਤੇ ਲਿਨ ਆਪਣੀ ਜੌਬ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਨ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈ ਲਿਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੈ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲਿਨ ਕਿਸੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈ ਲਿਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕਰਦੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਿਨ ਇਹ ਸਭ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੇ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਿਨ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ੈ ਲਿਨ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਸਦੀ ਹੈਲਪ ਉਸਦੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਵੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਿਨ ਅਤੇ ਸ਼ੈ ਵੋਂਗ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਡਿਨਰ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵੋਂਗ ਕਾਫੀ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਨ ਦਾ ਘਰ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਵੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵੋਂਗ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਂਗ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੋਂਗ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਨ ਅਤੇ ਸ਼ੈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੋਂਗ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਵੋਂਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਟ੍ਰੇਨਡ ਡਾਂਸਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਹ ਲਿਨ ਦਾ ਹੱਥ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਫੇਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਿਨ ਅਤੇ ਸ਼ੈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲਿਨ ਉਸੇ ਲੇਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈ ਦਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਉਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੈ ਅਤੇ ਲਿਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੈ ਲਿਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਲਿਨ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲਿਨ ਸ਼ੈ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੇਖਣ ਥੀਏਟਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼ੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸ਼ੈ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਨ ਫਿਰ ਉਸ ਵਾਚ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ੈ ਲਿਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੋਂਗ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਲਿਨ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਨ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਰਬਰ ਸ਼ੋਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾਗੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਲਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਲਿਨ ਦਾ ਫਾਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਫਾਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਫਾਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲਿਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਨ ਵੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਨ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਨ ਦੇ ਆਈਡੀਆ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲਿਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
ਉਹ ਲਿਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਦੋਸਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਨ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਰ ਵੋਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਂਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੈਕਟ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਨ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਲਿਨ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ੈ ਲਿਨ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਲਿਨ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ 2 ਵਾਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼ੈ ਉਹ ਹੀ ਡਾਇਰੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਨ ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਝੂਠ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੈ ਉਹ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਖੁਦ ਸ਼ੈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹੀ ਇਹ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸ਼ੈ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੈ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੈ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਿਨ ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਵੀ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲਿਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਲਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਲਿਨ ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਿਨ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਲਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੈ ਸੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੁਲਫ ਵਾਟਸ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਗੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਨ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਵੋਚ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੈ ਦੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਕੁਝ ਮੂਮੈਂਟ ਵਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਿਨ ਦੇ ਲਵੇਬਲ ਅਤੇ ਕੇਅਰਿੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਚ ਬਲਿੰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਰੀਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਿਨ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਡਾਇਰੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੀ ਫੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈ ਲਿਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਮਤ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਲਵ ਯੂ ਫੋਰਐਵਰ ਮੂਵੀ ਦੀ ਸਟੋਰੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ।